मैं तान दीवान है तू है मेरे स्वामी। मैं तो दिया गए अरदास। मैं होर थाओ ना ही जिस पर करे विनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हम अब गुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ विख विख खाए। माया मोह परम पै बोले। सुतदारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत। तह मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत के। गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत के। गुरु रामदास राखो सरनाई। लेखा कतै न छूटी है। खिन खिन पलन हार। बख्शन हार बख्श लै। नानक पार उतार। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां दे साह। इस पास बैठिया सोही है। सबना दा विसाह। सकुटल गुर सेवी है। अहनिस सहज सपाए। दर्शन परसिया गुरु के। जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिया गुरु के। जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ मोहल्ला पंजवा। गुरपुरा चरनी लाया। हर संग सहाय पाया। जय जय तहा सहले। कर कृपा प्रभ मेले। गुरपुर चरनी लाया। हर संग सहाय पाया। जय जय तहा से ले। कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सफाई। मन चिंद सगले फल पाओ।
जी कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण उदारा हम संत जनारे नारा। पद दे पनीत कर लेने कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला साध जे संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहुड़ न जोनी पाइए। जिस देव पुरख विधाता हर रस दिन ही जाता। जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया। जिस देव पुरख विधाता हर रस दिन ही जाता। जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप साथ संगत जी। आपा सारा नगर निवासी बधाई दे पात्र हाँ, क्योंकि चहल परिवार ने जो परसों तो काका गुलजार इंद्र सिंह जी के ब्याह दीयां खुशियां नूं मुख रखदे होइआं रब्बी बाणी का ओट आसरा लिया गया सी। नगर निवासियों ने तिन्ने दिन मन दे नाल तन दे नाल तन दे नाल सभावां कीतियां हर पक्षों। सो करन दा फर्ज भी है साडा। चहल परिवार ने उद्यम किया सी। ਆਪਾਂ जो भी काम करते हाँ उद्यम के नाल हुंदा है। जे उद्यम किया जाए तो वो काम हो जाता है। इस करके चहल परिवार ने काका गुलजार इंद्र सिंह जी के ब्याह दीयां खुशियां नूं रखदे होइआं परसों तो रब्बी बाणी के श्री अखंड पाठ साहिब जपजी साहिब दीयां वरनियां समेत प्रकाश करवाए सन। अकाल पुरख वाहिगुरू की महान कृपा हुई है, भोग पाए गए हैं। चहल परिवार वालों गुरु के लंगर सजाए गए हैं। 17, 18, 19, 20, 21 6 दिन जो नगर दे विच धन धन हो रही है, गुरबाणी के जाप हो रहे हैं। सो सारा नगर आपां बधाई का पात्र हाँ, जो काल पुरख वाहिगुरू ने कृपा की है, सानू बचन बख्शिश किया है। पंजवें पातशाह जी ने गुरपूरै चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जय जाइए तह सहेले कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सभाई। हे भाई
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਰਜੇਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਲੌਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢੇ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਮੈਣ ਰਗੜ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟੋ 2-3 ਵਾਰੀ, ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਟੱਪ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਅਣਖ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ। ਜਿਹੜੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 800 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨੋ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੁੱਤ ਕੋ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੜ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ BA MA ਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁੱਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ 30 ਬੰਦੇ ਛਾਂਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਰੂਪੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60-70 ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੂਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅੜੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। MSP ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੱਟੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈਣ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਈਏ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 50 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 500 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 1000 ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜੋਸ ਕੇ ਘਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ
ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਥੇਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਚਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੜਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬੇਜੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੰਢ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਚਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਇਹ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਆਈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ।
बाकी अज खुशी का दिहाड़ा है, मैनू आशीर्वाद दिओ। जदों ब्याह तो बाद तुसी सारे उत्थे इनवाइटेड भी हो, आओ तो ब्याह तो बाद भी इत्थे आवांगे तुहाडा आशीर्वाद लैण, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सांझां ने इत्थों नथेहे तो जड़ियाँ चलियां ने हमेशा दिल दे नाल हैगियां ने ते रहणगीਆਂ। नथेहे जाड़ा है तो हमेशा इस जड़ नूं सींचते रहांगे। इन्ना कहंदा होया मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। ਤੁਹਾਡਾ आया होया हर एक कदम सिर मत्थे ते आशीर्वाद दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੜਕੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਦੀ ਵੀਰਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਬਈ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਸਿਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਵੀਰਾ ਪੰਜੇ ਢਾਣੇ ਵੇਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਰੀ ਵਡਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਟਾ ਵੀਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੁੜਾ ਮਾਜੀ ਖੀਰ ਕੜਚੀ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਚ ਪਾਇਆ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਤੂੰ ਚੁੜਾਈ ਲਈ ਚੀਨਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਲਾਓ ਚੌਧਰੀ ਵੀਰਾ ਪੰਜੇ ਢਾਣੇ ਵੇਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਹਾਈ ਸੱਚੀ ਆਖਦੀ ਹਰ ਤੂੰ ਲੰਗ ਮੈਂ ਲੈਤੀਆਂ ਵੀਰਾ ਦੋਨੇ ਚੰਗੀ ਵੇਚੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲੋ